Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jana Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Shatra Shishimat Srila Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Ananta Gauti Vaishravinda Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मायापुर धाम की जय गंगामयी यमुनामयी की जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्री भक्तिनाथ ठाकुर थिरुबा महोत्सव की जय गौर प्रेमानंद All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Prestha Bhutale Srimati Bhakti Vikasa Swamin Iti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestha Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Deshatare. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today is disappearance day of Srila Bhakti Vinoda Thakura. இன்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய மறைவு நாள். Who is a great acharya, அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியர், pure devotee, தூய பக்தர், in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட வழியில வரக்கூடியவர். He is a father and the Shiksha Guru of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is Srila Prabhupada's Guru. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய தந்தையும் சிக்ஷா குருவுமானவர் அவர். So today is a Titi Mahotsav of Disappearance of Bhakti Vinoda Thakur, which happened 1914. 1914 வருடம் ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் மறைந்தார். And the tremendous influence, impact on the population of the earth by his devotional service, by his preaching, by his writing the books, by his example, he left tremendous impact. ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய புத்தகங்கள், அவருடைய எழுத்துக்கள், அவருடைய தூய பக்தி, இது எல்லாமே அவருடைய பிரச்சாரம் எல்லாமே உலக மக்கள் மொத்தத்துக்கும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கியது. Yeah. We understand that great acharyas like Bhakti Vinoda Thakur, these are eternal associates of Lord Chaitanya. These are not jivas born like you and me by the laws of karma. உங்களையும் என்னையும் போல
கர்மாவின் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு பிறந்த ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா அல்ல. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய நித்திய சங்கத்தில் சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னத தூய ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். These are eternal associates. These are fully Krishna conscious personalities, not bound by the laws of Maya. இவர்கள் நித்தியமான பகவானுடைய சங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்க முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க, மாயையினால பாதிக்கப்படாதவர்கள். They may apparently act like a householders or have some jobs, have some duties like our Srila Prabhupada. நம்முடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போல குடும்பம் இருக்கிற மாதிரியும், அவர் வேலைக்கு போகிற மாதிரியும், அல்லது பல வெளித்தோற்றத்தில் பலவிதமான நிலையில் அவரை பார்க்கலாம். But we understand that they act really, the reason why they come to material world is to deliver fallen conditioned souls, to show us by their examples how to practice bhakti in this material world, in this age of Kali. ஆனால் உண்மையிலேயே அவங்க இங்கே வர்றதோட நோக்கம் இந்த கலியுகத்தில் எப்படி பக்தி பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத கட்டுண்ட ஜீவன்களுக்கு காட்டி அவங்க உண்மையிலேயே நம்மளை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கணுன்ற நோக்கத்துக்காக தான் வராங்க. Even Arjun in Bhagavad Gita, we can see for a moment, apparently he was in illusion and confused, and therefore he approached Krishna and asked questions. அர்ஜுனனை கூட பகவத்கீதையில நாம் பார்க்கலாம். பார்க்கறதுக்கு மாயையில் மயங்கி இருக்கிறது போல கிருஷ்ணரை அணுகி உபதேசங்கள் கேட்குறான். But we understand Arjun is never in Maya. He is eternal associate of the Lord. That was Krishna's plan. That was Yoga Maya. To bewilder Arjun, to ask good questions so that Lord can speak Bhagavad Tattva. ஆனால் அர்ஜுனன் எப்போவுமே மாயையில் கிடையாது. நம்மளை இந்த உண்மையை கற்றுக்கொள்றதுக்கு நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக தான் கிருஷ்ணருடைய யோகமாய சக்தினால அவன் மாயையில் இருக்கிற மாதிரி வைக்கப்படுறான். So Acharya may appear in this family or that family, in this part of the country or that part of the country, doesn't matter. The matter is his activities throughout the life, and he is never forgetfulness of Krishna. And that's what really matters. ஒரு குடும்பஸ்தரா பிறக்கலாம், உலகத்தோட இந்த நாட்டில் பிறந்தாலும் அந்த நாட்டில் பிறந்தாலும் எங்கே எப்படி இருந்தாலும் அவருடைய நோக்கம் இங்கே இந்த பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணணும், அதை எப்படி பரப்பணுன்றது தான் இருக்கு. So Bhakti Thakura appeared 1838. 1838 வருடம் பக்தி வினோத் தாக்கூர் தோன்றினார். In Nadia district in Bengal. வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய நாதியா மாவட்டத்தில் பிறந்தார். And if you see the history, if you see a little bit the background of the situation in India those days, then you will understand to whom he preached and why he preached the way he preached. அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய வரலாறு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அவர் பிரச்சாரம் பண்ணினார், எப்படி ஏன் அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட வகையில் அவர் பிரச்சாரம் பண்ணினார் என்ற விவரம் புரிய வரும். India was under the Muslim rules for 200-300 years something. 200-300 வருடங்கள் இஸ்லாமியர்களுடைய ஆட்சியில் இருந்தது இந்தியா. And we know that on 1803 the last Muslim emperor was dethroned, and British people they took over the East. 1803 முதல் கடைசி இஸ்லாமிய மன்னருடைய ஆட்சி இங்கே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவங்க விரட்டி அடிக்கப்பட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவை ஆட்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. And British immediately their first thing to do to rule India was to introduce Western education. பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய திட்டம் என்னன்னா, இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணணும்னா முதல்ல மேற்கத்திய கல்வி முறையை இங்கே புகுத்தி ஆகணுன்றது தான் அவங்களுடைய முதல் திட்டமே. அதை தான் செய்தாங்க. Because if you want to rule Indians, if you want to change their values, exploit them, you had to destroy the Gurukul system, you have to destroy the Vedic knowledge, you have to create disbelief in tradition, culture and the Vedas. Otherwise Indians were not cooperating. They were not interested in their Western progress. ஏன்னா இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குருகுல கல்வி முறை, வேதங்கள் மீது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, கலாச்சாரம், பண்பாடு, இது எல்லாத்தையும் சீரழித்தால்தான் அவங்க மேற்கத்திய வாழ்க்கை முறையை
ஏற்றுக்கொள்வாங்க, அதுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவாங்க, இல்லைன்னா இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லைன்றது அவங்க நல்லா தெரிஞ்சிருந்தாங்க. So this introducing Western education in India had great impact on the youth of India. இப்போ இந்த மேற்கத்திய கல்வி முறையை இங்கே புகுத்தினதன் விளைவு இந்தியாவில் இருந்த இளைஞர்களுக்குள்ள பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்குச்சது. Previously everything was working nicely according to Varnashram system. There were gurus, there were sampradayas, people were educated in spiritual knowledge. But when Britishers came, everything changed. இங்கே அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வர்ணாசிரமத்தின்படி அவங்க கடமைகளை ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க இந்த புதிய கல்வி முறையை புகுத்தினாங்க. So Bhakti Thakur was, if he's born 1838, so he was young. In 50 years, British had introduced so much of the Western education everywhere. So he was also educated under the British rule. பக்தி வினோத் தாக்கூர் 1838 தோன்றினார்ன்றதுனால அந்த சமயத்திலேயே பிரிட்டிஷ்காரங்க அவங்களுடைய இந்த கல்வி முறையை எல்லாம் நிறையவே புகுத்திருந்தாங்க. அந்த கல்வி முறை நிறைய பேருக்கு மத்தியில் பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கிறதுனால இவரும் அதே கல்வி முறையில் பயின்றார். So this is interesting. In his educational days, he learned about Western philosophies, he learned about Christianity, he learned about Islam, he learned about Buddhism, and later on, when he fully manifested his Vaishnava Swarupa, he defeated all these things in his books. இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவர் படிக்கும்போது மேற்கத்திய கொள்கைகள் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டார். இஸ்லாமிய பற்றியும் கிறிஸ்தவத்தை பற்றியும் புத்த மதத்தை பற்றியும் கற்றுக்கொண்டார். இப்போ இது எல்லாத்தையும் அவர் பின்னால் அவர் வைஷ்ணவ பிரச்சாரகராக அவருடைய தோற்றத்தை வெளிப்படுத்திய போது அந்த கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அவங்க அந்த கொள்கைகள் எல்லாத்தையும் அவரால் தோற்கடிக்க முடிஞ்சது. So if you see those days India 19th century, Calcutta was the center of culture, Calcutta was center of religion, Calcutta was center of happening. Anything intellectual, anything revolutionary would happen in Calcutta. That was the heart of India really. அந்த காலகட்டத்தில் கல்கத்தா இந்தியாவுடைய ஒரு மையமாக இருந்தது. எந்த ஒரு நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும், எந்த ஒரு புத்திசாலித்தனமான செயல்பாடுகளாக இருந்தாலும் அங்கே கல்கத்தாவை மையப்படுத்தி தான் அது நடந்துட்டு இருந்தது. So many young people, poets, intellectuals, philosophers, they were grouping there and trying to understand what is their position now. Now that they follow Vedic system, they got Western education, but still they have sentiments for Hinduism, and they now get sudden faith in modern science. It was confusing times. இப்போ அங்கிருந்து இந்தியாவில் இருந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் அங்கே குழுக்களை கூடி அவங்க பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அங்கே அவங்களுக்கு அமைஞ்சது. அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு மேற்கத்திய கொள்கை, இங்கே இந்தியாவுடைய பாரம்பரியம், இது எல்லாமே ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழலாக இருந்தது. So some of the youth became atheists, being convinced that modern science has explanation for everything. சில இளைஞர்கள்லாம் நாஸ்திகர்கள் ஆனாங்க. ஏன்னா நவீன விஞ்ஞானத்தை பற்றி அவங்க கற்றுக்கொண்டதுனால மதம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஏன்னா நவீன விஞ்ஞானம் தான் சரி அப்படின்றத நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க. Some became Christians, being in the Christian schools and colleges. கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடங்கள்லையும் கல்லூரிகள்லையும் படித்ததுனால சிலர் கிறிஸ்தவர்களாகவே மாறிட்டாங்க. Another group was to blend. They want to explain Hinduism scientifically, and still is going on in India. Many people want to explain any Hindu ritual in scientific way to kind of prove and believe in it. இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்து மதத்திலேயே இருந்துக்கிட்டு இந்து மதத்தையே விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபிக்கிறதுக்கு முயற்சித்தாங்க. அது இன்னமும் கூட தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. சிலர் ஹிந்து மதம்னாவே அதை எல்லாத்தையும் விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபிக்கணும்னு முயற்சிக்கிறாங்க. Because Britishers, they were ruling, they were proud, they were really underestimating and criticizing Vedic knowledge, and they would put various challenges to young people. Why you are doing yagya? Why you are doing puja? What is the meaning of this? Blind rituals you are following. There is no scientific proof of any of this. No any benefit for you. So young people got really confused by all those. ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அவங்க
இந்த விஞ்ஞானம் இதை பற்றின விஷயங்களில் வந்து அதிகம் திணிச்சதுனால இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் குழப்பம் உண்டாச்சு. ஏன்னா அவங்க நிறைய சவால் விட்டாங்க. எதுக்கு நீங்கள் யஜ்யம் பண்ணுறீங்க, எதுக்கு பூஜை பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் வந்து விஞ்ஞானபூர்வமாக எந்த ஒரு நிரூபணமும் இல்லையே அப்படின்ற பலவிதமான சவால்களை முன்வைக்கும்போது இளைஞர்களுக்கு மிக பெரும் குழப்பத்தை உண்டாக்குச்சு. So Bhaktivinoda Thakura was among the youth. He was learning, he was apparently externally, he was also studying, he was trying to understand. He has great sentiment for Vaishnavism, Gaudiya Vaishnavism. But Gaudiya Vaishnavism was really not present in its pure form as given by Chaitanya Mahaprabhu. பக்தி வினோத தாக்கூரும் அந்த காலத்தில் ஒரு இளைஞராக இருந்ததால் அவரும் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருந்தார். விஞ்ஞானத்திலிருந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டார். ஆனாலும் கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் மீது இவருக்கு ஒரு தனி பிரியம் இருந்தது. ஆனாலும் அன்னைக்கு இருந்த அந்த கௌடிய வைஷ்ணவம் உண்மையிலேயே சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தது மாதிரி அந்த வடிவத்தில் இல்லாமல் இருந்தது. At those days, one movement was born, one kind of new religious movement, Brahmo Samaj. அந்த சமயத்தில் பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்ற பேரில் ஒரு புது ஒரு ஆன்மீக இயக்கம் உருவாகி அது வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருந்தது. These are all young Bengali intellectuals trying to figure out the better way of implementing, scientific way of implementing Hinduism. They did disbelieve in Vedas, but they wanted to have good righteous conduct. They believe that God is there, but we don't have to follow rituals and we don't have to worship deities and all kinds of new things they introduced. அவங்க எல்லாம் பெங்காலில் இருந்த இளைஞர்கள். அவங்க வந்து இந்த இந்து மதத்தை விஞ்ஞானபூர்வமாக அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்து மதத்தில் நம்பிக்கையும் இருக்கணும், அதை நம்ம பின்பற்றணும். ஆனால் அதே சமயத்தில் கண்மூடித்தனமாக எதுவும் இருக்கக்கூடாது, வெறுமனே சடங்குகளை செய்கிறது இருக்கக்கூடாது, பூஜை செய்கிறதுன்றது இருக்கக்கூடாது, புதுவிதமாக நம்ம இந்த மதத்தை அணுகணும் அப்படின்ற புதுவிதமான கருத்துக்களை வந்து அவங்க பின்பற்ற தொடங்கினாங்க. So traditional Hindus were upset with that Brahma Samaj because they were giving up the Vedas and tradition and rituals, but still they were claiming to be Hindus. So there was a tension. அதனால் பாரம்பரியமாக இந்து மதத்தை பின்பற்றிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் கோபம் அடைஞ்சாங்க அந்த ஆரிய சமாஜை சேர்ந்தவங்க மேலே. ஏன்னா அவங்க ஹிந்துக்கள்னு சொல்லிக்கிறாங்க, ஆனால் வேதங்களை பின்பற்றுறது இல்லை, யஜ்யங்கள் செய்கிறது இல்லை, அல்லது வேறு சடங்குகளை செய்கிறது இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அது பிடிக்கல. And very few pure devotees were there, scattered here and there, chanting on their own, reading the Chaitanya Charitamrita on their own. There was nobody really to confront them, to explain, to delineate what is Sat and Asat, what is Dharma, what is Adharma. சில தூய பக்தர்கள் இருந்தாங்க, ஆனால் அவங்க எல்லாரும் அங்கங்கே தனித்தனியாக அவங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கிறதோ நாம உச்சாரணம் பண்ணதோ அல்லது பல பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்களே ஒழிய உண்மையிலேயே ஒரு தலைமை பொறுப்பெடுத்து எல்லாருக்கும் இதுதான் சத், இது அசத், இது தர்மம், இது அதர்மம்ன்றதை வழிகாட்டுறதுக்கு யாருமே இல்லாமல் போயிட்டாங்க. So Bhaktivinoda Thakur in his own biography, he says that I was reading all these books like anybody else, I was hearing this argument, that argument, but nothing was satisfactory. சில பக்திவினோத தாக்கூர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு குறிப்பிலே ஒரு குறிப்பை கொடுக்குறார். என்னென்னா, நான் பலவிதமான கொள்கைகளை தத்துவங்களை கற்றுக்கொண்டேன், ஆனால் உண்மையிலேயே உண்மையை சொல்லக்கூடியதாக எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத உணர்ந்தேன்றார். The followers of Chaitanya Mahaprabhu mostly were Apa Sampradayas or the sect which that really didn't follow in pure way teachings of Lord Chaitanya. Chaitanya மகாபிரபுவை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தபடி அந்த பக்தி பாதையை பின்பற்றினாங்களான்னா இல்லை, அவங்க எல்லாம் அப்பசம்பிரதாயங்களாக இருந்தாங்க. So many misconducts, misbehaviors were done in the name of Vaishnavism. வைஷ்ணவம் அப்படின்ற பேரில் நிறைய தவறான நடத்தைகளில் தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. They say we'll chant Hare Krishna and we can break any principle or do anything. You know, their behavior did not match, their character did not match what they wanted to present to the public. நம்ம வைஷ்ணவர்கள் சொல்லிட்டு அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அதே சமயத்தில் எந்த கொள்கையை மீறலாம் அப்படின்ற விதத்தில் அவங்க பிரச்சாரம், அவங்களுடைய கொள்கையும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளும் ஒன்று இல்லாமல் சேர்ந்து போகாமல் இருந்தது.
வெவ்வேறா இருந்தது. There were philosophical deviations, there were behavioral deviations. It was a mess. Vaishnavism was not really it was not respected in the society. தத்துவபூர்வமாகவும் அவர்கள் திசை மாறி போயிருந்தாங்க, கொள்கை அளவுலையும் அவங்க மாறி இருந்தாங்க, அதே சமயத்தில் அதை செயல்படுத்துறதுலையும் அவங்க திசை மாறி போயிருந்தாங்க. அதனால் வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு அன்னைக்கு இருந்தவங்களுக்கு உண்மையிலேயே சமுதாயத்தில் மரியாதை இல்லாமல் தான் இருந்தது. So-called Chaitanya's followers will do great kirtan, they will roll on the ground, tears will come from the eyes, and then after the kirtan they will have fish pakoras. இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க, அந்த கீர்த்தனை பண்ணிவிட்டு அப்படியே தரையில் பழுத்து உருளுவாங்க, கண்ணீர் எல்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் கீர்த்தனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க மீன் பக்கோடா சாப்பிடுவாங்க. Or somebody will wear saffron cloth and keep a lady in his hut also. அல்லது சிலர் காவி உடை உடுத்திட்டு இருப்பாங்க, அவங்க கூட அவங்க இருக்கிற குடிலில் பெண்மணியும் வசிப்பாங்க. Mostly widows. அதில் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா விதவை பெண்களாக இருப்பாங்க அவங்க. And there are all kinds of misfortunate activities were happening those days in the name of Gaudiya Vaishnavism. எல்லா விதமான தவறான செயல்களும் வைஷ்ணவம் என்ற பெயரில் நடந்துட்டு இருந்தது. Even to find original script of Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinoda Thakur took 8 years to succeed to find it. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்த புத்தகத்தை கிடைக்கிறதே ரொம்ப அரிதாக இருந்தது. பக்தி வினோத் தாக்கூர் 8 வருஷம் ஆச்சு அவருக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கு. To find original script, otherwise there were other versions and twisted philosophical. உண்மையான சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் கிடைக்கல, ஏன்னா நிறைய புத்தகங்கள் இருந்தது, ஆனால் அதெல்லாம் திரித்து எழுதப்பட்டதாக இருந்தது, மாற்றி எழுதப்பட்டதாக இருந்தது. உண்மையான சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அவருக்கு கிடைக்கல. So he read Chaitanya Charitamrita. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அது கிடைச்சி சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தை படித்தார். He heard about it, he knew, he had sentiment for Chaitanya and Krishna. அவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு மேலும் கிருஷ்ணர் மேலும் பிரேம் இருந்தது. அவர் சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். But after reading it, then only actually he manifests that he is pure devotee Swarupa. ஆனால் அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் படித்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவர் ஒரு தூய பக்தர் என்ற அந்த ரூபத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார். So there was a gathering with this Brahmo Samaj and Hindus, and they were debating who is right, who is wrong. So they invited Bhaktivinoda Thakur to speak. இப்போ ஹிந்து மதத்தை சார்ந்தவங்களும் அந்த ஆரிய சமாஜை சேர்ந்தவங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு போட்டி ஏற்பட்டு இருக்கு. அவங்க யார் சரி யார் தப்புன்ற விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த கூட்டத்தில் பக்தி வினோத் தாக்கூரை அழைக்கிறாங்க, நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. So Brahma Samaj people thought, he is educated like us, he is reading same book like us, he will speak in our favor definitely. பிரம்ம சமாஜை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் என்ன நினைச்சாங்க, இவரும் நம்மளை போல படித்தவர், இவரும் நம்மளை போல எல்லா தத்துவத்தையும் கற்றவர், ஸோ நமக்கு ஆதரவாக தான் இவர் இருப்பார்னு அவங்க நினைச்சாங்க. And Hindus were thinking, he is coming from Hindu family, definitely speak in our favor. ஹிந்துக்கள்லாம் என்ன நினைச்சாங்க, இவர் ஒரு நல்ல பாரம்பரியமான ஹிந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவர், இவர் நமக்கு ஆதரவாக தான் பேசுவார் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்க. But when Bhaktivinoda Thakur spoke, he really showed the good and bad qualities in both parties, and actually spoke from the stand of Gaudiya Vaishnavism and declared himself, I am follower of Chaitanya Mahaprabhu, I am Gaudiya Vaishnava, I am not Brahma Samaj, neither I am regular Hindu, we are following the Sanatana Dharma as given by Chaitanya Mahaprabhu. அதுக்கப்புறம் பக்தி வினோத் தாக்கூர் பேசும்போது 2 தரப்புலையும் இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது ரெண்டுத்தையுமே ரொம்ப தெளிவாக விளக்கினார். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பேரளவிலான ஹிந்துவும் கிடையாது, ஆரிய சமாஜுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறவனும் கிடையாது, நான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாதையை கௌடிய வைஷ்ணவத்தை பின்பற்றக்கூடியவன்றதை நிலைநாட்டினாராங்க. So basically pure line of Chaitanya Mahaprabhu was lost. உண்மையிலேயே அந்த காலகட்டத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த வழியானது இல்லாமல் போயிடுச்சு. So Krishna sent Bhaktivinoda Thakur to revive it. ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் பக்தி வினோத் தாக்கூரை அனுப்பி வச்சு அதை புதுப்பிக்க வச்சார் அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட வழியை. So he starts finding manuscripts. He was government officer, he was traveling all around the place, and he was finding different scripts. He was looking for original writings of Goswamis, copies of those,
original writings in Sanskrit and Bengali. He got Sandarbhas of Jiva Goswami, he copied them, he read them. He got Bhakti Rasamrita Rupa Goswami manuscript, he copied, he read it. He got commentaries of Baladevi Bhushan's on Vedanta Sutra. So like that, he went on reviving the books, the true tattva, the real philosophy of Chaitanya Mahaprabhu, and went on preaching it around. Srila Bhaktivinoda Thakur அவர் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்ததுனால அவர் பல இடங்களுக்கு பிரயாணம் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அந்த சமயத்தில் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கே வந்து அவர் நிறைய புத்தகங்களை சேகரித்தார். ஆச்சாரியர்கள், ஆறு கோஸ்வாமிகள், பலதேவி வித்யாபூஷணர், இது மாதிரி பூர்வ ஆச்சாரியர்களுடைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய எழுத்து பிரதிகளோ அல்லது வந்து அதனுடைய பிரதிகளோ எது கிடைச்சாலும் அதை எல்லாத்தையும் சேகரித்து அந்த புத்தகங்களை வந்து புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தார், அதனுடைய பிரதிகளை எடுத்து. And he started publishing the magazine, Sajjana Toshani, he started publishing books, he preached around, he went door to door to preach. சஜ்ஜன தோஷன் என்ற பத்திரிகை வெளியிட ஆரம்பித்தார். அதுக்கப்புறம் நிறைய புத்தகங்களை பிரசுரிக்க ஆரம்பித்தார், நிறைய இடங்களுக்கு போய் பிரச்சாரம் செய்தார். In the meantime, he had government job. He was traveling, he was doing his duty as a grihastha externally. அதே சமயத்தில் வெளி தோட்டத்தில் அவர் ஒரு கிரகஸ்தரா அவருடைய குடும்ப பொறுப்புகளை பார்த்துட்டு அதே சமயத்தில் அவர் வேலையும் செய்துட்டு இருந்தார். But simultaneously, he would translate books, write books, gather the manuscripts, give lectures, visit different places, like that. He was very, very active. ஆனாலும் அதே சமயத்தில் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுவார், நிறைய புத்தகங்களை சேகரிப்பார், நிறைய பிரதிகள் ஆச்சாரியர்களுடைய புத்தகங்களை சேகரிப்பார். அதே சமயத்தில் வெளியிலே போய் பிரச்சாரம் செய்வார், பலவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தார். He rediscovered the place of Chaitanya Mahaprabhu's appearance, Yogapit, Navadvip. நவதீபத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த யோகபீட்டம் என்ற இடத்தை வந்து அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார். இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதார ஸ்தலம்ன்றது. And he formed the society of Vaishnavas. All devotees started gathering around him. They started Namahatas, they went in Sankirtan village to village. He really started again Lord Chaitanya's movement. அவர் வந்து வைஷ்ணவ சமுதாயம் என்ற ஒரு சமுதாயத்தை, வைஷ்ணவர்களுடைய சமுதாயத்தை உருவாக்கினார். பல இடங்களில் இருந்த பக்தர்கள் எல்லாம் அங்கே வந்து ஒன்று கூட ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நாமகட்ட மையங்களை திறந்து கிராமங்களில் போய் கீர்த்தனங்கள் புரிஞ்சு பிரச்சாரங்களை தொடர்ந்தார். In English, he wrote a book, Lord Chaitanya Mahaprabhu, his teaching and precepts. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட போதனைகளும் அவருடைய நோக்கங்களும்ன்ற தலைப்பில் வந்து ஒரு புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் எழுதினார். And he sent it by post to different universities all over the world. உலகம் முழுக்க பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தபால் மூலமாக அந்த புத்தகங்களை அனுப்பி வச்சிருந்தார். Srila Prabhupada said, one of his disciples, he found one of those Bhakti Thakur's books in McGill University. மெக்கில் யூனிவர்சிட்டின்ற அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து பிரபுபாதருடைய சீடர் வந்து ஒரு புத்தகத்தை அங்கே கண்டுபிடிச்சார். And Prabhupada said, yes, Bhakti Thakur was pioneer in preaching in the West. மேற்கத்திய நாடுகளில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கின முதல் நபர் அப்படின்னா அது பக்தி வினோத் தாக்கூர் தான் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் அதை ஒத்துக்கொண்டார். So you can see all those philosophies that he studied in the childhood, the atheism, the scientism, the Christianity, Buddhism, Islam, everything gradually he defeated in his writings and in his lectures, one by one. He had to expose all this and establish the true dharma. ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் சிறு வயதிலிருந்து அவர் கற்றுக்கொண்ட இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் அல்லது கிறிஸ்தவமாக இருக்கட்டும், புத்த மதமாக இருக்கட்டும் அல்லது நாஸ்திகமாக இருக்கட்டும், விஞ்ஞானமாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே பின்னால் அவர் வந்து அவருடைய புத்தகங்கள்லையும் அவருடைய உபன்யாசங்களையும் ஒன்றொன்னா இதெல்லாம் எப்படி தவறானதுன்றதை வந்து தோற்கடித்தார். Srila Prabhupada said that Bhakti Thakur would work from morning to 5 o'clock afternoon, come home, take something to eat, some prasadam, and then 7 o'clock go to sleep. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்கிறார், பக்தி வினோத் தாக்கூர் காலையிலிருந்து மாலை 5 மணி வரைக்கும் வேலை செய்வார். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் மாலை உணவை எடுத்துக்கிட்டு 7 மணிக்கெல்லாம் உறங்க போயிடுவார். 7 o'clock evening will go to sleep, wake up at midnight. 7 மணிக்கு உறங்க போனாருன்னா நடுராத்திரி எழுந்திருச்சுவார். And then all night translate, copy or write books.
and poems, beautiful songs. ராத்திரி முழுக்க அவர் புத்தகங்களை மொழிபெயர்ப்பார் அல்லது ஒரு புத்தகத்தினுடைய பிரதியை எழுதி வைப்பார் அல்லது பிரதி எடுப்பார் அல்லது புது புத்தகங்களை எழுதுவார். இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடுவார் ராத்திரி முழுக்க. He wrote and translated more than 100 books of Gaudiya Vaishnava. 100க்கும் மேற்பட்ட கௌடிய வைஷ்ணவ சித்தாந்தங்களை அவர் மொழிபெயர்த்தும் பிரசுரிக்கவும் செய்தார். This is amazing. And how much he traveled, how much he preached, how much he was engaged in government work is remarkable. You can see this is empowered by Krishna Acharya. எவ்வளவு அவர் பிரயாணம் பண்ணினார், எவ்வளவு பிரச்சாரம் பண்ணினார், எவ்வளவு வேலை செய்தார், ஒரு அரசு அலுவலராக எவ்வளவு வேலைகள் செய்திருக்கார், இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆச்சரியமானது. இது கிருஷ்ணரால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவர் மட்டுமே இதை செய்ய முடியுன்றது நமக்கு புரியும். Srila Bhakti Thakur himself writes in his biography that his real full engagement in Gaudiya Vaishnavism and full contribution happened when he shifted to Puri as a magistrate. Srila Bhakti Vinoda Thakur அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறிலே குறிப்பிடுறார், பூரியில் ஒரு நீதிபதியாக அவர் வேலை செய்துட்டு இருந்த போது தான் முழுமையான ஒரு வைஷ்ணவருக்கான ஒரு செயல்பாடுகள் எல்லாம் நிறைவாக அவரால் செய்ய முடிச்சதுன்றதை சொல்கிறார். So as a magistrate, automatically he became in charge, manager of Jagannath Puri temple. அங்கே அவர் ஒரு நீதிபதியாக வேலை செய்யும் போது அதே சமயத்தில் அவர் ஜெகநாதர் கோயிலோட நிர்வாக தலைமை பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டார். So daily he will go not only for darshan, but they had one mandapam when they would sit and discuss Gaudiya Vaishnava philosophy. He would give classes, other Vaishnavas would speak. It was all satsanga happening there. அங்கே ஒரு மண்டபம் இருக்கும், அங்கே உட்காந்து எல்லாரும் கூடி அங்கே இவர் உபன்யாசங்களை கொடுப்பார், வைஷ்ணவ சித்தாந்தங்களை ஆலோசனை செய்வாங்க, கலந்து உரையாடுவாங்க. And he will go to Haridas Thakur Samadhi in Puri, sit there, had the classes there. He wrote a poem glorifying Haridas Thakur and his Samadhi. ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சமாதிக்கு போய் அங்கே உபன்யாசங்கள் கொடுக்கறது, நிறைய கவிதைகள் எழுதுது, ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பற்றியும் அவருடைய சமாதியை பற்றியும் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார். Similarly, in Gambhira, in Tota Gopinath's place, in Siddha Bakul, they were all places of gathering where Bhaktivinoda Thakur will come and do bhajan and do harikatha. அதே மாதிரி சித்த பாக்குல், தோட்ட கோபிநாத், கம்பீரா இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கும் பக்தி வினோத் தாக்கூர் போவார். அங்கே உபன்யாசங்கள் நடக்கும், அங்கே பஜனைகள் நடக்கும், இந்த மாதிரியான சத்சங்க நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருந்தது. So again this pure Vaishnava philosophy of Chaitanya Mahaprabhu was revived. Again start spreading into society, clustering all devotees around. He really expanded it. மறுபடியும் இந்த தூய்மையான கௌடிய வைஷ்ணவ கொள்கைகள் பரவ ஆரம்பிச்சது. பக்தர்கள் எல்லாம் ஒன்று திரண்டு இந்த கௌடிய வைஷ்ணவத்தை பிரச்சாரம் பண்ண தொடங்கினாங்க. அது பெரிய அளவில் பரவ தொடங்கினது. In Jagannath Puri, his son was born. Not one son, but one very important son, the most important son, Bhaktivedanta Saraswati Thakur. அவர் ஜெகநாத் புரியில் இருக்கும்போது தான் அவருடைய ஒரு மகன், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மகன், அவர் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அங்கே தான் பிறந்தார். And he was born after Bhaktivinoda Thakur offered prayers to Lord that please send somebody to spread pure teachings of Lord Chaitanya all over the world. சைத்தன்யருடைய தூய்மையான இந்த போதனைகளை உலகம் முழுக்க பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு ஒரு தூய்மையான ஒரு ஆத்மாவை அனுப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பக்திவினோத் தாக்கூர் பகவான் ஜெகநாதர்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்ததுக்கு அப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பிறந்தார். So although externally acting as a magistrate, you can see his life, his book contribution, you can see his pure devotion in his every aspect, every action, every moment of his life. வெளிப்படையில் அவர் ஒரு நீதிபதியாக செயல்பட்டால் இருந்தாலுமே கூட அவருடைய ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் தூய்மையான அந்த வைஷ்ணவத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணுன்ற நோக்கத்தோடு அவருடைய புத்தகங்கள் மூலமா அவருடைய பிரச்சாரங்கள் மூலமா நம்ம உணர முடியுது. He was bold. He has to defeat everyone else. He has to preach. He has to establish the doctrine. அவர் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்கு அதை பிரச்சாரம் பண்ணுவார், அவங்ககிட்ட வைஷ்ணவத்தை நிலைநாட்டுவார், மற்றவர்களுடைய கொள்கையை தோற்கடிப்பார். You know the famous story when he arrested the bogus avatar in a village in Orissa.
ஒரிசாவில் இருந்த ஒரு கிராமத்தில் ஒரு போலி அவதாரம் வந்து கைது செய்யப்பட்டு அந்த கதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. He was really like Prabhupada, fighting to establish the Dharma. பிரபுபாதர் மாதிரி அவர் வந்து அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக நிறைய சண்டை போட்டார், நிறைய போராடினார். One day he was sitting in one of the mandapams in Puri temple, in Jagannath's temple, and they had glorifying Lord Jagannath. Some Harikatha was going on. பூரியில் இருக்கக்கூடிய ஜெகநாதருடைய கோயிலில் இருக்கிற மண்டபத்தில் வந்து எல்லாரும் உட்கார்ந்து ஹரிகதா பேசிட்டு இருக்காங்க. So suddenly king enters with some entourage. This some 50 people with king enter, and they made so much noise and disturbance. The Harikatha was disturbed. It had to stop because திடீர்னு அங்கே மன்னர் வராருன்னா அவர் கூடவே எல்லாம் நிறைய அமைச்சர்கள் எல்லாரும் வருவாங்க. ஒரு 50 பேர் பக்கம் ஒரு கூட்டமாக வந்து அங்கே சத்தத்தை உண்டாக்குறாங்க. King of Puri came with big pomp in the temple. பூரி ராஜாவே கோயிலுக்கு வந்ததுனால அங்கே ஒரு பெரிய சலசலப்பு உண்டாகுது. So Bhakti told him, hey, you are Raja of tiny country, but this is Jagannath. He is Raja of all Rajas. So you offer respect. Don't disturb Harikatha. You have no right as a king to stop and to disturb when Harikatha is going on. அவர் அப்போ பக்தி வினோத் தாக்கூர் அந்த ராஜா கிட்ட சொல்கிறார், நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன நிலத்தோட ஒரு பகுதி தான் வந்து நீங்கள் ஆட்சி பண்ணுறீங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கிறவர் ஜெகநாதர், இவர் வந்து ஜகத்துக்கே ராஜா. இவர் முன்னாடி நீங்கள் வரும்போது அவர் பேரில் நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஹரிகதா வந்து தொந்தரவு அடைகிற மாதிரி நீங்கள் சத்தம் போட்டு தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் பணிவாக இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்க அந்த ராஜா கிட்ட சொன்னார். I mean, this is bold. You can't just tell to king. நீங்கள் ஒரு ராஜா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசுறதுன்றது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. But king offer pranam and offer his apologies to everyone and promise that I'll not disturb ever in the future. Please forgive me. அதுக்கப்புறம் ராஜா வந்து என்ன பண்ணார், அவர் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இனிமே இந்த மாதிரி தொந்தரவு நடக்காம நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். But Bhaktivinoda Thakur was supervising the management of temple. He saw that king was taking money from the donations and misusing. 80,000 rupees those days were taken by the king from the temple and used in his private affairs. பக்தி வினோத் தாக்கூர் அப்போ அந்த கோயில் நிர்வாக பொறுப்பில் இருந்ததுனால அந்த சமயத்தில் இந்த ராஜா வந்து கோயிலில் இருக்கிற பணத்தை வந்து அவர் எடுத்துக்கிறார், அவர் சொந்த காரியங்களுக்காக ஈடுபடுத்துகிறார்ன்றதை பக்தி வினோத் தாக்கூர் கவனித்தார். அந்த காலத்திலேயே வந்து 80,000 ரூபாய் வந்து கோயில் பணத்தை வந்து அவர் எடுத்து அவர் சொந்த செலவுக்கு உபயோகிச்சிருக்கிறார் அப்படின்றத அவர் கவனித்தார். So Bhaktivinoda Thakur, being devotee of the Lord, he has to protect Lord's Lakshmi. He has to protect the interests of the temple over interests of the king. So he exposed the king, and king was very upset, very, very disturbed that he became enemy of Bhaktivinoda Thakur. இப்போ பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஜெகநாதருடைய ஒரு தூய பக்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் வந்து ஜெகநாதருடைய சொத்தை காப்பாற்றி ஆகணும். அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் ராஜா வந்து இது மாதிரி கோயில் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்றத வெளிப்படுத்தினார் எல்லாருக்கும். அதனால் ராஜா வந்து ரொம்ப கோபம் அடைஞ்சார். ரொம்ப கோபம் means he wanted to kill Bhaktivinoda Thakur. ரொம்ப கோபம்னா பக்தி வினோத் தாக்கூர் கொல்றதுக்கே அவர் முடிவு பண்ணிட்டார். But he cannot do obviously, no? Obviously everybody will know. ஆனால் அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா ராஜா தான் பண்ணாருன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? So he called brahmanas who were doing tantra. அதனால் அந்த ராஜா என்ன பண்ணார், சில தந்திர வேலைகள் செய்யக்கூடிய பிராமணர்களை அழைச்சிட்டு வந்தார். 30 days they did yagya to kill Bhaktivinoda Thakur. 30 நாள் ஒரு யாகம் பண்ணாங்க பக்தி வினோத் தாக்கூரை கொல்றதுக்காக. So last day on 30th day they poured oblations and king's son died. 30வது நாள் அவங்க வந்து அர்ப்பணம் பண்ணும்போது யாகத்தில் என்னாச்சு, அந்த ராஜாவோட மகன் இறந்து போயிட்டார். Bhaktivinoda Thakur writes in his autobiography, he says, I was protected by Lord Jagannath, nothing happened to me. பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறார், என்ன வந்து ஜெகநாதர் பாதுகாத்துட்டார், எனக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறார். King's only son died. ராஜாவுக்கு இருந்தது ஒரே மகன் தான், அவனை இறந்து போயிட்டான். So he was preaching, he was life threatened in preaching mission. அவருடைய பிரச்சாரம் வந்து
உயிரை பணயம் வச்சு தான் அவர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தார். After that, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there was attempt to kill him also. அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகனான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கும் வந்து கொல்றதுக்கு திட்டம் எல்லாம் நிறைய முறை நடந்தது. Srila Prabhupada was threatened. சில பிரபுபாதருக்கும் நிறைய நிறைய பயமுறுத்தல் இருந்தது. There were warnings were there. We will kill the leader of Hare Krishna movement. ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தோட தலைவரை நாங்கள் கொல்ல போறோம்ன்ற எச்சரிக்கை எல்லாம் வந்தது. Srila Kirti Prabhu told us there was Ratha Yatra in USA. I forgot which city was it. And the Black Panthers, the African American movement, they were threatening to shoot Prabhupada on Ratha Yatra. So Srila Kirti Prabhu came with Prabhupada. He didn't know anything. But all the devotees around Prabhupada, 8-10 of them, everybody had gun on Ratha Yatra, just in case anybody comes. அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு ரத யாத்திரையின் போது அமெரிக்காவில் அப்போ இருந்த இந்த ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த அமெரிக்கர்கள், ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்கர்கள்னு சொல்லக்கூடியவங்க, அவங்க வந்து பிரபுபாதரை கொல்ல போகிறோம், சுட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எச்சரிக்கை விட்டுருந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் பிரபுபாதருக்கு அது தெரியல. ஆனால் நிறைய ஒரு 7-8 பக்தர்கள் வந்து எல்லாரும் அவங்க கையில் அவங்கக்கிட்ட துப்பாக்கி இருந்தது. பிரபுபாதருக்கு சுற்றி இருந்து அவங்க பாதுகாப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் ஏதாவது நடந்துட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு சொல்கிறார். Anyway, Jagannath was there, nothing happened. ஜெகநாதர் அங்கே இருந்தார், அதனால் ஒன்றும் நடக்கலை. Yeah. But you know, one who preaches boldly, definitely he will be displeasing others. உண்மையிலேயே யாரை வந்து தைரியமாக வெளிப்படையாக பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க சிலரை வந்து அதிருப்திப்படுத்த தான் செய்வாங்க. Haridas Thakur was beaten. ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு வந்து நிறைய சந்தையில் வந்து கொண்டு போய் அடித்தாங்க சவுக்கிலே. See, all these acharyas, everybody got the obstacles when they preached. எல்லா பிரச்சாரகர்களுமே பல தடங்கல்களை சந்திச்சு தான் வந்திருக்காங்க. But preaching in those circumstances just enhances the glory of such a Vaishnavas. ஆனால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலையும் பிரச்சாரத்தை செய்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த பக்தர்களுடைய புகழை வந்து அது இன்னும் மேம்படுத்தக்கூடியதாக தான் இருக்குது. Our Srila Prabhupada was so bold. He said in letter to Giriraj Maharaj, he said, perhaps I'm only one in India who criticizes demigod worship and bogus avatars. Everyone is enemy to us. சில பிரபுபாதர் கிரிராஜ் மகாராஜுக்கு எழுதின ஒரு கடிதத்தில் குறிப்பிடுறார், இந்தியாவில் நான் ஒருத்த மட்டும்தான் தேவதா வழிபாட்டுக்கு எதிராகவும் போலி அவதாரங்களுக்கு எதிராகவும் வெளிப்படையாக ரொம்ப கடுமையாக எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதனால பிரபுபாதருக்கு நிறைய எதிர்ப்பு இருந்தது இந்தியாவில். And then Bhaktivinoda Thakur said that now you, Bhakti Siddhanta, you continue this mission of Chaitanya Mahaprabhu. You continue the pure line, pure Sankirtan movement. அதன் பிறகு பக்திவினோத் தாக்கூர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சொல்றார், இனிமே இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தூய பக்தின்ற இந்த வழிமுறையை வந்து நீ தொடர்ந்து வழி நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். And then Bhakti Siddhanta did it. He organized the movement. He actually managed the society. He established Gaudiya Math. அதுக்கப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் உண்மையிலேயே அதை வழி நடத்தினார். அவர் ஒரு இயக்கத்தையே கௌடிய மடம் என்ற ஒரு இயக்கத்தையே உருவாக்கினார். It was another second explosion. After Bhaktivinoda Thakur started, Bhakti Siddhanta opened 64 Gaudiya Maths in his lifetime. பக்தி வினோத் தாக்கூரே வந்து பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய நிலைநாட்டிருந்தார். அதுக்கப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து 64 கௌடிய மடங்களை வந்து நிர்மாணித்தார். Bhaktivinoda Thakur sent the book about Lord Chaitanya in English to the West, as I told you before. முன்னாடி சொன்னது போல பக்தி வினோத் தாக்கூர் அப்பவே மேற்கத்திய நாட்டுகளுக்கு அவருடைய புத்தகங்களை வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதி அனுப்பியிருந்தார். Bhakti Siddhanta sends first disciples to the West to preach. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய சீடர்களை முதல் முறையாக மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பிரச்சாரத்துக்கு அனுப்பினார். So you can see by transcendental arrangement everything was set up for Srila Prabhupada to come and then really boom expand it all over the world. நீங்க பார்க்கலாம் உன்னதமான ஏற்பாட்டின்படி எல்லா படிப்படியாக எல்லா விஷயங்களும் வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு
பிரபுபாதர் இறுதியில் வந்து இந்த பிரச்சாரத்தை வந்து பெருமளவில் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். Prabhupada appears as a disciple of Bhaktivedanta Saraswati Thakur and then opens 108 temples. Boom. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய சீடரா சில பிரபுபாதர் வரார், 108 கோயில்களை நிர்மாணம் பண்றார். And gives 81 volume of books in English to spread it in the Western world. மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து பிரச்சாரத்துக்காக 81 புத்தகங்களை எழுதி கொடுத்திருந்தார். And Prabhupada was laughing. He said that 1896 was the year when Bhaktivinoda Thakur sent the books to the West. That is the appearance year of Srila Prabhupada. Bhaktivedanta, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா 1896 வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிறக்கிறார். அந்த வருஷத்துல தான் வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவருடைய புத்தகங்களை வந்து மேற்கத்திய நாட்டுக்கு அனுப்பியிருந்தார். So Prabhupada was laughing. Is it coincidence? இது ஏதாச்சியா நடக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து அதை சிரிச்சுட்டே சொல்றார். Once in the morning walk, somebody asked Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur was pure devotee. Yes, he was pure devotee. ஒரு நாள் காலையில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது பிரபுபாதிட்ட ஒரு பக்தர் கேட்குறார், பிரபுபாத் பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு தூய பக்தரா? ஆமாம், இதில் என்ன சந்தேகன்றார். He was pure devotee. He could have delivered all world. அவர் தூய பக்தர் தான், அவரால் உலகத்தையே விடுவிச்சிருக்க முடியும். Prabhupada stopped and looked and said, yes, he could have done so, but he left credit on us, so we are doing it. பிரபுபாத் அப்போ சொன்னார், ஆமாம் அவரால் அதை செய்திருக்க முடியும், ஆனால் நமக்கு இந்த புகழ் வரணுன்றதுக்காக நமக்கு அந்த சேவையை விட்டுட்டு போயிருக்கிறார். To give credit to us, he left it for us. அவர் வந்து நமக்கு அந்த புகழ் சேரணுன்றதுக்காக நம்மகிட்ட அதை விட்டுட்டு போயிருக்கிறார், அவரால் முடியாமல் இல்லை அப்படின்னார். And Bhaktivinoda Thakur predicted, he was writing song lamenting, when will the day come when the people from America and Russia and China and Germany and France will be doing kirtan in the Yoga Pit in Mayapur and chanting names of Gaura Hari. பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவருடைய பாடல்களில் சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எப்போ அமெரிக்கா இருக்கவங்க, ரஷ்யாவில் இருக்கவங்க, ஜெர்மனியில் இருக்கவங்க, இது மாதிரி உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளில் இருந்தும் வந்து மக்கள் வந்து இங்கே யோகா பீடத்தில் வந்து கௌரஹரின்னு சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நாம கீர்த்தனத்தை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாளுக்காக நான் காத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பாடியிருக்கிறார். So we understand this is all part of transcendental plan of Lord Chaitanya to spread the holy name through his pure devotees. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட உன்னதமான திட்டம் இது. அவருடைய திருநாமங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க உச்சரிக்கப்படணும், பிரச்சாரம் செய்யப்படணுன்றது. So today on this auspicious day of Srila Bhaktivinoda Thakur's disappearance, we pray to his lotus feet to bless us with pure bhakti and that we can continue this pure lineage of Lord Chaitanya and mission of Lord Chaitanya to spread the holy name in every nook and corner of this world. அதனால பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய மறைவினாலான இந்த மங்களகரமான நாளில் நம்ம அவர்கிட்ட என்ன பிரார்த்திக்கலான்னா, இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய இந்த தூய பக்தி பிரச்சார வழியில் நம்மளும் அதை தொடரணும், இதை வந்து இன்னும் விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனையை முன்வைக்கலாம். And now we'll do the Pushpanjali, have a Arati Kirtan and the Prasadam. இப்போ நம்ம புஷ்பாஞ்சலி பண்ண போகிறோம், அதுக்கப்புறம் ஆரத்தி கீர்த்தனம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் இருக்க போகுது. Srila Bhaktivinoda Thakur Thirupa Mahotsav ke Srila Prabhupada ke Gaur Premanande.